اسی پر مزید بات کریں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور آغا محمد صالح صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی آغا صاحب بتائیے گا، یہ تو ایک خوشائند عمل ہے جو کہ اب اختیار کیا جا رہا ہے کہ جی ایران بھی راضی ہو چکا ہے، اسرائیل بھی راضی ہو چکا ہے، 6 گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی؟ جی، جو میرے علم میں جو اطلاعات ہیں اس میں ایران کے سپریم لیڈر کا جو بیان ہے کہ نہ مسلط کردہ جنگ قبول ہے، نہ مسلط کیا ہوا یہ امن ہم ایکسپٹ کریں گے۔ اور یہ اس کا گارنٹر کون ہے؟ صدر ٹرمپ، جنہوں نے اپنی حیثیت کو اور پاکستان کی حیثیت کو مشکوک کیا اور ہمیں رسوا کیا، اور اس رسوائی میں اب یہ جو بیانات دے رہے ہیں، یہ میں کہوں گا یعنی if I'm not wrong، سفیانی بلی کھمبا نوچے، وہ کھمبا نوچنے والی بات ہے، ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ دنیا کی طاقتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ جس سیکیورٹی کونسل کا یہ مذاق اڑاتے رہے وہاں پہ انہیں جانا پڑے گا، اس کا گارنٹر بننا پڑے گا۔ اور ایران میں تو اس وقت بھی بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے نیٹ ورک را کا اور اس کا موساد کا تھا کہ جو ان کا پلان یہ تھا کہ ان کی کسی طرح سے اعلیٰ قیادت کو اڑا دیا جائے اور نیچے سے لوگ عوام نکل آئے اور ہم رجیم چینج کرتے ہیں، یہ ایک پاز لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے 12 دن 12 گھنٹے کی یہ جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 7 جون سے محرم شروع ہو رہا ہے، اور اس محرم میں اس قوم کا جذبہ جو ہے وہ اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور یہ رجیم چینج اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈ ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ ہم کمپرومائز کر گئے، پاکستان کمپرومائز کر گئے۔ لیکن آغا صاحب یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کئی برس تک جاری رہ سکتی تھی اور یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو جو ہے وہ تباہ کر سکتی تھی، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے۔ صدر ٹرمپ کا اعتبار اٹھ گیا جی، صدر ٹرمپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اعتبار کھو چکے ہو امریکی عوام کی نظر میں، اور ایون میرے جیسے شخص کی نظر میں جس نے انکنڈیشنلی بڑے آڈ سرکمسٹانسز میں ان کی حمایت جاری رکھی 2020 میں بھی اور 2024 میں۔ تو آغا صاحب پھر trust that person anymore because I see کہ میری زندگی میں، میرے شہر کی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں۔ تو آغا صاحب کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ ہم نے ووٹ دیا تھا اور اس کو میں سامنے رکھوں تو اعتبار اگر میرے جیسے شخص کا کھو دیا تو ان امریکنوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے لینڈسکیپ پہ ان کے لیے اپنی جانیں دی۔ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، انہوں نے جیسے اپنے ان ساتھیوں کا حال کیا جیسے ایلون مسک ہے، کس طرح سے رسوا کیا اس کو، کس طرح سے معافی مانگنے پہ مجبور کیا۔ تو یہ امریکہ میں تو چل سکتا ہے کیونکہ اگر ان کے انٹرسٹ موجود ہیں، تو دنیا میں یہ کھیل جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی زندہ مثال کیا ہے؟ سب سے بڑی زندہ مثال نارتھ کوریا ہے کہ کس طرح سے اس کو بلی کرتے رہے، جب بات نہیں بنی تو اسے دوستی کر لی، جا کے وزٹ بھی کر لیا۔ تو آغا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ سکتا ہے، یا پھر اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ امریکی صدر کی جانب سے دے دیا جائے؟ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں جی، اور یہ اصولوں کے خلاف لڑی جانے والی، جنیوا کنونشن کے اگینسٹ لڑی جانے والی جنگ ہے، جس میں آپ ان سویلین آبادی کو، قیادت کو، جن سے آپ نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، ان کی باتیں کریں، رجیم چینج کی باتیں کریں۔ رجیم چینج پاکستان میں ہو سکتا ہے، عراق میں ہو سکتا ہے، لیبیا میں ہو گیا، مصر میں ہو گیا، شام میں ہو گیا، ایران میں مشکل ہے، افغانستان میں مشکل ہے۔ تو آغا صاحب پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک خوشخبری جو ہے وہ ایک کھوکھلی خوشخبری کے طور پر دنیا کے سامنے رکھی جائے گی؟ یہ خوشخبری یک طرفہ ہے، کیونکہ دیکھیے جب آپ کے پاس راستہ، یہ بریدنگ سپیس مانگ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو اسرائیل میں ریکور کرنا ہے، ان کا وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، ڈوم، آئرن ڈوم فیل ہو چکا ہے، ان کے ہاں ایک کیوس پایا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنا کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، جیسے جیسے کسی کو راستہ مل رہا ہے وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں وہاں۔ تو اس چیز کو آپ اگر تھوڑا سا بھی مد نظر رکھیں تو ان کو اپنے اندر ایک بہت بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ تو جب تک اس دنیا سے مودی اور نیتن یاہو جیسے لوگوں کا کلا کما نہیں ہوتا، ان کو فکس نہیں کیا جاتا، ان کو کارنر نہیں کیا جاتا، ان کو کسی جگہ امپاؤنڈ نہیں کیا جاتا، اس دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اینڈ دس از فائنل 2 cents فرام می۔ اور اگر یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو سمجھ میں نہ آئے، دین انا للہ و انا الیہ راجعون۔
लेकिन आगा साहब, आपको लगता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रियासत के सरबराह हैं, वो इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे देंगे कि एक फरीक राजी ही नहीं है और वो उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पर स्टेटमेंट दे दें कि वो भी राजी है? उनकी गैर जिम्मेदारी का आलम और क्या बताऊं कि G7 से एक दिन पहले भागा है, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। G7 से एक दिन पहले भागने का मकसद क्या था जबकि जंग चल रही है? तो बात फिर वही आ जाती है कि उन्होंने बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाए हैं अपने इस इक़्तिदार में, और इस इक़्तिदार का वो अब उनके खिलाफ तो कैंपेन चल रही है कि अमेरिका में एक बादशाह नहीं चलेगा, नो किंग। तो इतनी बड़ी कैंपेन जिसका आगाज हो चुका है, जिसको उनको अपनी इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। दिस इज अ बिट्रेयल विद द अमेरिकन नेशन, जिसकी अपनी इकोनॉमी $37 ट्रिलियन के डेफिसिट में है, जिसके अपने मुल्क के शहरियों की जिंदगी मुश्किल में है। वो कैसे इस बात को तस्लीम कर लेंगे और अपने सदर के साथ खड़े होंगे? और कांग्रेस से इजाजत नहीं ली, उन्होंने उसका एक प्रॉपर वे है उसको इस्तेमाल नहीं किया, जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की है, इंटरनेशनल ट्रीटीज की खिलाफवर्जी की है। टेबल पे ईरान 2 दिन बाद आने वाला था, इसराइल को आपने इजाजत दे दी नेतन्याहू को कि अटैक कर दो। तो इस तरह के मुआहिदों को उन्होंने खुद पसे पुश डाल के दुनिया को सिग्नल दे दिया कि मैं एक अनप्रडिक्टेबल आदमी हूं, मेरी बात का इतबार ना किया जाए। और बात फिर मोमिन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है। तो शायद कुछ लोगों को ख्वाहिश होगी कि ये मीठा रस, मीठा जहर जो है उसका नशा होगा कि वो बार बार डसे जाए, एतबार करें, तो वो कर सकते हैं, करें। लेकिन अमेरिका के अवाम उस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आगा साहब, फिर असरात भी क्या मुरतब हो सकते हैं? अगर ठीक है इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि एक वक्त में एक स्टेटमेंट है, दूसरे वक्त में दूसरा स्टेटमेंट है, तो फिर असरात अमेरिका पर क्या जो है वो मुरतब हो सकते हैं? अमेरिका का सवाल, अमेरिका अपने मैंने एक ट्वीट किया था, नो वन कैन फेल रियल डोनाल्ड ट्रंप, जो अवाम का रहनुमा था, जो कैंपेन कर रहा था 2023 में, उसको कौन फेल करेगा? प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इन द व्हाइट हाउस। ये अपनी नाकामियों के, अपनी शिकस्त के खुद जिम्मेदार हैं, और अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये उसके जिम्मेदार होंगे। तारीख में इनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा नहीं जाएगा। तो आगा साहब, इसके बाद उसका होता है कि जो एक सेंसिबल बिहेवियर होता है, अमेरिका के सदर का मनसब जो है उसकी एक जुबान है, उसकी एक सफारती जुबान है। मैंने अमेरिका की तारीख में ऐसा बुली करने वाला शख्स नहीं देखा कि जिसको अवाम ने भरोसा किया और वो अवाम की बात करने की बजाय वो एक वेस्टेड ज़ायनिस्ट और हिंदुत्व लॉबी के साथ खड़ा है। मोदी उसका यार है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, नेतन्याहू उसका बेबी है, और वो इसको तनहा नहीं छोड़ेगा। तो भाई ठीक है, करो, उनके साथ खड़े हो जाओ और अमेरिका को डुबो दो, क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ जो तहरीक उठेगी वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो आगा साहब, जो लोग जो है वो इस जंग बंदी के हक में थे, क्या उनको भी जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो धचका लगने वाला है? क्योंकि ये सूरत हाल ऐसी है नहीं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इसराइल को जो है वो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, अगर वो जो है वो अपने पहले मुल्क को रिकवर करना है, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो आपको लगता है कि कितना अरसा लगेगा? टाइम मांग रहे हैं, उसको अपडेट करने के लिए टाइम मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने इसराइल को एक फ्री हैंड दिया है। वो मुसलसल वहां पे तेहरान में इस वक्त शेलिंग है, बॉम्बिंग है, सब कुछ चल रहा है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान और इसराइल जंग बंदी के लिए आमादा हो गए हैं। आपको वाज़े करते चलें कि अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि जंग बंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को ख़त्म कर सकती थी। अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से समाजी राब्ते की साइट पर अपने पैगाम में ये कहा गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान और इसराइल जंग बंदी के लिए आमादा हो गए हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि अगले 6 घंटे में जंग बंदी का आगाज़ हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंग बंदी के लिए राज़ी हो चुके हैं। जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करे। अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग बंदी का
खात्मा हो जाएगा, जंग बंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग जो है वो कई बरस तक जारी रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान भी जारी किया गया है। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा मशरिक़ वस्ता को सलामत रखे, खुदा अमरीका को सलामत रखे। ट्रंप की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि खुदा पूरी दुनिया को सलामत रखे। अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से समाजी राब्ते की साइट पर अपने पैगाम में ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल को सलामत रखे, खुदा मशरिक़ वस्ता को सलामत रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खुदा अमरीका को भी सलामत रखे, खुदा पूरी दुनिया को सलामत रखे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से समाजी राब्ते की साइट पर अपने पैगाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती थी।